Welcome to Science World. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي أبطال جريد 5؟ معاكم مصطفى. هنحل إن شاء الله النهاردة مع بعض lesson 4 في concept 3.2. يلا بينا نبدأ بسم الله. Number 1. Paper of books are made from. Paper الورق احنا بنعمله من trees. Number 2. Plastic cup is made from space products. أول ما أشوف plastic دماغي تروح لمين؟ للأويل على طول. Number 3. Prevent the developing of Ras Mohammed Protectorate is considered as an example of. راس محمد Protectorate محمية رأس محمد دي تبع preservation. Number 4. If some rabbits are placed in only one large area of grass. يعني أنا لو حطيت شوية أرانب في مكان كبير، مساحة كبيرة فيها grass، فيها أعشاب. This is considered as an example of a space of green areas. ده طبعا sustainability، إن أنا بستخدمها بس بطريقة ذكية شوية بحيث إنها ما تخلصش، إن أنا ألاقي غيرها في المستقبل. Number 5. Among the factors that help us to make resources sustainability is الفاكتورز او العوامل اللي بتساعدنا ان احنا نقدر نعمل ال sustainability هي من ضمنها ال pollution control، ان انا اتحكم في ال pollution او اقلله. Number 6. Cutting down too many trees of forests lead to. انا لما اقطع كمية كبيرة من الاشجار انا كده بعمل حاجة اسمها deforestation اللي هي ازالة الغابات. طيب ال deforestation لما بتحصل ده بتسبب في حاجة اسمها erosion للسويل، إن تعرية للتربة، لأن هي تبقى معرضة للويندز بكل بساطة وسهولة تقدر تعمل erosion للسويل، فاحنا هنختار deforestation and soil erosion. Number 7. Family A consists of 3 members and family B consists of 4 members. يعني احنا عندنا العائلة A فيها 3 أفراد والعائلة B فيها 4 أفراد. If you know that each member uses 20 liters to wash their hands daily. كل فرد بيستخدم حوالي تقريبا 20 لتر من المية عشان يغسلوا ايديهم كل يوم. Then the total amount of water that is used by family A is. بالنسبة لفاميلي B، طبعا family A فيها 3 members بس 3 أفراد، لكن B فيها 4 فأكيد family A هتستخدم كمية أقل من الوتر، يبقى less than. الماتشنج cotton هنختار لها ايه؟ can be used in making clothes، احنا بنعمل الملابس بتاعتنا من القطن، يبقى number 1 مع C. oil products بنستخدمها في البلاستيك عشان اعمل البلاستيك، يبقى can be used in making plastic، يبقى letter A. trees الأشجار لسه قايلينها في choose paper، يبقى letter B. True or false? Preservation and sustainability are ways to conserve natural resources. دي طريقة عشان نحافظ على المصادر الطبيعية، طبعا true. Number 2. When people manage the use of natural resources to make them available in future. This is called sustainability. إن أنا أستخدم الحاجة بس بطريقة ذكية وبحكمة بحيث إنها ما تخلصش، بحيث إن أنا على ما أخلص جزء منها يكون غيرها بقى already موجود، دي اسمها sustainability، طبعا true. Number 3. Placing many cows in small grass areas is considered as unsustainable situation. طبعا true، لأن أنا لما أحطهم في مساحة صغيرة فيها الجراس، هم هيخلصوا الجراس اللي موجود في المكان ده وهيقعدوا بقى لايصين مش لاقيين أكل ياكلوه، فممكن إنهم في الآخر هيموتوا. دي مش sustainability، ده unsustainable situation أو غير موقف ما فيهوش أي استدامة، يعني دي طريقة غلط، فيبقى true. Soil pollution causes the death of plants and animals. طبعا true. You must decrease the time of taking your shower to conserve water. طبعا لما نقلل الوقت اللي بناخد فيه الشاور ده احنا كده بنوفر في المية، true. You can conserve water by leaving the tap open during brushing your teeth. يعني أنا بغسل أسناني أسيب الحنفية مفتوحة كده أنا حافظت على المية؟ أكيد لأ، يبقى false. Write the scientific term. The action of control reaching of humans to the natural resources or using them. Control reaching يعني بنتحكم في الوصول إليها أصلا، ده اسمه إيه؟ preservation. طيب number 2. It means using resources، إن أنا أستخدم المصادر عادي بس in a way that doesn't negatively affect the future supply of these resources. أنا أستخدمها بس بحكمة، يبقى ده إيه؟ sustainability. نيجي للكومبليت. ground water is replaced by. طبعا اصلا هي الجراوند ووتر بتتكون من الرينز، انها بتدخل في البارز بتاعه الروكس وتكون لي الجراوند ووتر، يبقى رينز.
Number 2, the run out of mean causes wells to become dry. run out of mean، طبعا الويلز اللي هي الآبار دي اللي فيها مياه جوفية ground water. فلما الجراوند ووتر تخلص ده كده الويلز هيبقى ايه؟ هيجف. يبقى the run out of ground water. Number 3, plastic is made from. البلاستيك لسه قايلينها في التشوز oil products. البلاستيك بعمله من الأويل. while paper and wood are made from. البيبر والwood بنجيبهم من مين؟ أو من البيبر بنصنعه من مين؟ من التريز. Number 4, clothes can be made from. طبعا الملابس احنا بنقدر نعملها من الوول بتاع مثلا الشيب، يبقى من الانيمال products، وممكن نعملها من البلانتس. Number 5 زي الكوتون، طبعا البلانتس زي الكوتون. Number 5, if we use fossil fuels wisely without negatively affecting their amount in the future. ان انا استخدم الفossil fuel wisely يعني استخدمه بحكمة بطريقة ذكية، بحيث انها ما تأثرش تأثير سلبي على البيئة في المستقبل. انا كده بستخدمها زي ما انا عايزة، بس مش بطريقة غلط، لا انا بستخدمها بطريقة صحيحة وبطريقة فيها حكمة وذكاء شوية. فده اسمه ايه؟ sustainability. To conserve water، عشان أحافظ على المية we can space time of washing our hands. عشان أوفر المية يبقى احنا نقلل، يبقى decrease time. Give reason for we should turn off water during washing dishes. ليه أنا وأنا بغسل الأطباق نقفل المية؟ علشان أحافظ عليها، يبقى to conserve fresh water. What happened if cows started eating old grass before new grass could grow in these areas؟ إيه اللي هيحصل لو هي بدأت تاكل كل الأعشاب اللي موجودة قبل ما غيرها أصلا يبدأ ينمو؟ هي كده هتخلص كل اللي موجود، وهتبقى لايصة مش لاقية حاجة تاكلها تاني، فممكن تموت، هتموت من الجوع في الآخر. يبقى إيه اللي هيحصل؟ The grass will disappear، هي هتخلصه كله فهيختفي. And the cows will be hungry، هيجوعوا، وممكن في الآخر إن هما كمان يموتوا. نيجي للسؤال اللي بعد كده. Look at the following graphs which show the amount of water that is used by two families to do some of the same daily activities. عندي عائلتين، الاتنين جايب لي رسم بياني بيوضح لي كمية المية اللي بيستخدموها. عايزنا بقى نجاوب الأسئلة دي، يلا بينا نشوفها. Family A uses largest amount of water in. تعالوا نشوف Family A. Family A أكتر كمية من المية استخدمتها اللي هي 40 لتر دي في washing hands. طيب while family B using largest amount of water in A. family B استخدمت أكبر كمية في brushing teeth، يبقى washing hands و brushing teeth. letter D. طيب number 2, the total amount of water that is used by family A in brushing teeth and flushing a toilet. تعالوا كده نشوفها. brushing teeth و flushing toilet اللي هي دي، هي استخدمت في brushing teeth 20 لتر و flushing toilet 30، يعني التوتال مع بعض كام؟ 50. الاتنين دول مع بعض يبقى تستخدم 50. is equal to that is used by family B in. يعني ال 50 لتر دي مساوية للي family B استخدمتها في ايه؟ طبعا هو مش هينفع نقول family B هيستخدم 50 لتر في brushing teeth، بس هو هنا في التشوز جايب لي حاجتين مع بعض، التوتال بتاعهم 50. فنشوف هنا كده مثلا الواشنج هاندز 30 والفلاشنج تويلت 20، يبقى الاتنين مع بعض 50. يبقى هنختار washing hands و flushing toilet. washing hands and flushing toilet. Number 3, the total amount of water that is used by family A is that is used by family B. تعالوا نشوف التوتال amount للاتنين كده مع بعض. washing hands أنا عندي في washing hands 40 و brushing teeth 20، يبقى كده 60. ونضيف عليهم 30 للflushing toilet يبقى 90، ونضيف عليهم 10 بتاعة washing hands يبقى 100. طيب وبالنسبة لفاميلي B تعالوا نشوفها كده. washing hands كانت 30 plus brushing teeth كانت 50، يبقى كام؟ 80 plus 20 في flushing toilet يبقى احنا قلنا 80 يبقى 100 وهنضيف معاهم ال 10 بتاعة washing hands يبقى 110. نرجع للسؤال بقى كده، كان بيقول ايه؟ the total amount of water that is used by family A. family A بتستخدم 100 و family B 110، يبقى مين بيستخدم أقل؟ family A.
يبقى هنا the total amount of water that is used by family A is less than أو smaller than family B. If you know that the two families have the same number of members, العائلتين فيهم نفس عدد الأفراد. So, according to the previous graphs, بالنسبة بقى للمخطط أو الرسم البياني اللي كان قدامنا ده، family A conserve water more than family B. طبعا احنا لسه شايفين أصلا ال family A استخدمت 100 و family B 110، فيبقى دي صح، يبقى هنختار letter A. وبكده نبقى خلصنا أسئلة lesson 4 concept 3.2. ما تنسوش لو استفدتوا من الفيديو تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان توصل لكم الفيديوهات أول بأول. أشوفكم إن شاء الله الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.